सत श्री अकाल जी। तुसीं प्राइम एशिया टैलीविजन देख रहे हो। मैं हाँ स्वर्ण सिंह टहना ते हर रोज़ की तरह ही प्रोग्राम खबर की खबर लैके हाज़र हाँ। पहली वड्डी खबर के वाले जाने तो पहला पंजाब के मौसम की हाल बयानी। अज पूरा दिन सवेर तो लैके आथण तक पंजाब दे विच सूरज की टिक्की ने चंगा रंग दिखाया तो मौसम विभाग ने यह अंदाज़ा पेश किया है कि आउंदे 24 घंटे दे विच पंजाब दा मौसम स्थिर भी रहना ते गर्म भी। लगातार गर्मी अगे तो अगे वधदी जानी है। हुण जेकर पंजाब दे विच राजनीतिक आबो हवा की गल करते हैं तो ਜਿਹੜੀਆਂ 2 सीटां ਦੇ ਉੱਤੇ अकाली दल के बकाया उम्मीदवार सी अज उन्होंने भी ऐलान दिते आ। ਜਿਹੜੀਆਂ 3 सीटां ਦੇ ਉੱਤੇ क्योंकि एक ਦੇ ਉੱਤੇ ऐलान ही दिता सी, बाकी 2 ही बचदियां सी, भाजपा ने भी अज उन्हां सीटां ਦੇ ਉੱਤੇ अपने उम्मीदवार ऐलान दिते आ। पर कमाल की गल यह है कि नवीं पसूड़ी पैदा हो गई है। जदों अज वड्डे बादल साहब ने तड़के उठण सार प्रैस कॉन्फ्रेंस करके नूंह ते पुੱਤ ਨੂੰ मैदान ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ कि ਜਿਹੜੀ ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ है ਉਹ हरसिमरत कौर बादल राजा वड़िंग ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤ है ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੂ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਦਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੋਲੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੂਹਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। पर शेर सिंह घुबाया ने यह गल कही है कि असी टिंड फोड़ी वापस भेज देनी है, सुखबीर बादल की कुछ नहीं वट्टिया जाना। सुखबीर सिंह बादल ने यह गल कही है कि हुण कौन किन्ने पानी दे विच सब नूं ही पता लग जाना। दूजे पासे राजा वड़िंग ने यह गल कही है कि मैनूं बादलों के खिलाफ चोण लड़न का चाह बहुत है। तो हरसिमरत कौर बादल ने यह गल कही है मैं तो वड्डे राजे नूं हराउण नूं फिरदी सी, ये छोटा राजा आ गया, इस करके इनू तो हरा ही देना, तो वट दे उत्ते हार पई है। हुण की शेर सिंह घुबाया ते राजा वड़िंग ये अपनी इज्जत बचा सकणगे आपो अपने हलकों के विच कि बादल पति पत्नी ने जिहड़े हरसिमरत कौर बादल ते सुखबीर सिंह बादल ये कोई जलवा पेश कर सकणगे। वैसे भगवंत मान ने पहले ही भविष्यवाणी की है। उन्होंने ये गल कही है कि अकाली दल के वल्लों सुरजीत सिंह रखड़ा नूं बीबी परनीत कौर के खिलाफ पटियाले तो इस करके खड़े किया गया तां जो परनीत कौर जित सकण। ते कांग्रेस ने इन्हां 2 थावां दे उत्ते बठिंडे ते फिरोजपुर दे विच तां कमज़ोर बंदे खड़े कीते तां जो बादल परिवार के दोवें मैंबर जित सकण। इहो जे अंदाजे कई पासे चलते हैं। पर दूजे पासे अज जो भाजपा के वल्लों सनी देओल नूं टिकट दी गई है गुरदासपुर तो एक बहुत वड्डे धमाके वाली एक खबर है कि हुण सनी देओल जिहड़े कि फिल्मां दे विच नलका पट्टण करके मशहूर है, वो हुण आके गुरदासपुर के खेतर के लोगों को समझ सकणगे कि वो लोगों दीआं मुश्किलों तो जाणू हो सकणगे, कि वो सुनील जाखड़ नूं मात दे सकणगे, कि जिहड़े सरहदी खेतर के लोग है वो सनी देओल तो इस गल की आस कर सकणगे कि जेकर ये जित जाते हैं साडीआं उम्मीदां दे उत्ते खरे उतरनगे। आम तौर के उत्ते फिल्मी कलाकारां बारे प्रभाव ये रहिंदा है भी इन्हां दे डायलॉग सुन के, इन्हां दे गाने सुन के, इन्हां दीआं फिल्मां दा प्रभाव देख के महसूस करके लोग इन्हां नूं अपना नायक मन बैठते ते वोटां पा दिंदे आ। यही कुछ सनी देओल के पिता धर्मिंदर दे नाल भी होया। बीकानेर तो उन्होंने भाजपा के वल्लों एक बार चोण लड़ी सी, लोगों ने जिता भी दिता सी, पर बाद दे विच बीकानेर के लोग निराश भी होए। इस वक्त हेमा मालिनी जो कि सनी देओल की मतरेई माता, उन्होंने मथुरा खेतर तो किस्मत आजमाई फेर की है। वो पहला भी मथुरा तो ही संसद मैंबर है, यानी कि समुचा परिवार है जिहड़ा वो भाजपा के नाल जुड़िया होया। तो अज सनी देओल ने यह गल कही है कि मेरे बाप यानी कि धर्मिंदर वो अटल जी के साथ थे और मैं नरेंद्र मोदी जी के साथ हूँ। उन्होंने अटल जी को मजबूती दी, मैंने नरेंद्र मोदी को मजबूती देनी है। कि इहो जी मजबूती का मौका मिल सकूगा या फिर ये सिर्फ तो सिर्फ गल्लां ही आ। सो दूजे पासे ये भी दसना बनता है कि इस वक्त भाजपा दे विच काटो कलेश भी छिड़ पिया। जदों विजय सांपला की टिकट कट्टी गई हुशियारपुर तो ते सोम प्रकाश नूं मिली है, उस वक्त विजय सांपला ने अपने बलबले साझे किए हैं। उन्होंने ये गल कही है कि गऊ हत्या किहड़ी गल्लों कर दी है। उन्होंने ये गल कही है मेरा कसूर की है, पहला मैनूं ये तो दस दिंदे। इस तरीके दे नाल अज किरण खेर नूं दोबारा फिर भाजपा ने चंडीगढ़ तो टिकट दे दी है। वो आपां जाणदे चंडीगढ़ तो इस वक्त भी वो आप जानते चंडीगढ़ तो पहला भी संसद मैंबर है। तीजे पासे ये भी दसना बनता है कि अज हंसराज हंस नूं भाजपा ने दिल्ली तो टिकट दे दी है। 2016 दे विच हंसराज हंस भाजपा च शामिल होए सी। किसी वेले उन्होंने अकाली दल की टिकट के उत्ते जलंधरों मुकाबला किया सी, पर उदों महिंदर सिंह केपी ने उन्होंने हराता सी। हंसराज हंस होरां ने कई पार्टियां बदलियां। हुण वो दिल्ली दे विच जदों फिर उम्मीदवार भाजपा के वल्लों बनाए गए तो पत्रकारां ने पूछा भी हुण तुहाडा की बनू, कि एतकी दिल टोटे टोटे नहीं होऊ। उन्होंने कहा जी एतकी दिल टोटे टोटे नहीं होगा, एतकी दिल मोदी 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 कर रहा। इन्हां सारियां खबरां दा सब तो पहला विस्तार साझा करते हैं तो बाद विच करांगे टिप्पणी। भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की अज 26वीं लिस्ट जारी कर दी है। इस दे तहत गुरदासपुर तो बॉलीवुड अदाकार सनी देओल ते हुशियारपुर लोक सभा सीट तो सेवा मुक्त IAS अफसर सोम प्रकाश नूं टिकट दी गई है।
यानी कि हुशियारपुर तो बीजेपी केंद्री राज मंत्री विजय सांपला की टिकट कट दी गई है। इस गल के उत्ते विजय सांपला काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे हैं। उन्होंने एक तो बाद एक ट्वीट करके पार्टी को कई सवाल खड़े किए तो ट्विटर खाते ते अपने नां के अगों उन्होंने चौकीदार भी हटा लिया। उन्होंने अपने पहले ट्वीट के विच ये गल लिखी है, बहुत दुख हुआ मुझे, भाजपा ने आज गऊ हत्या कर दी है। इस तो बाद उन्होंने अपनी पार्टी को ट्वीट करके पूछा कि उन्होंने कसूर की है। उन्होंने टिकट कट्टण तो पहला उन्होंने दोष तो दस देंदे, उन्होंने अपने काम किए जो हैं वो भी गिना दिते। सांपला ने यह लिखा, कोई दोष है तो बता देते, मेरी गलती क्या थी। पहली गल उन्होंने लिखी है, मुझ पर भ्रष्टाचार का कोई इल्ज़ाम नहीं है। दूसरी गल लिखी है, मेरे आचरण पर भी कोई उंगली नहीं उठा सकता। तीजी गल उन्होंने लिखी है, मैंने इस क्षेत्र में एयरपोर्ट बनवाया, रेलगाड़ियाँ चलाई, सड़कें बनवाई। अगर यही दोष है तो मैं अपनी आने वाली पीढ़ियों को समझाऊंगा कि वह ऐसी गलतियां ना करें। इस तरह अज वड्डे बादल साहब ने सुखबीर सिंह बादल नूं ते हरसिमरत कौर बादल नूं मैदान दे विच भेज दिता है। इत्थे भी दसना बनता है कि अज पार्टी दे वल्लों अपने हिस्से के 10 उम्मीदवार ऐलान दिते गए ने। हुण फिरोजपुर तो सुखबीर सिंह बादल का मुकाबला संसद मैंबर शेर सिंह घुबाया नाल होवेगा। इस तो इलावा आम आदमी पार्टी के हरजिंदर सिंह काका, पंजाब डेमोक्रेटिक अलायंस के कामरेड हंसराज गोल्डन भी चोण मैदान दे विच हन। इस तरह बठिंडा खेतर दे विच हरसिमरत कौर बादल का मुकाबला कांग्रेस के नौजवान आगू ते गिद्दड़बाहा तो विधायक अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, पीडीए तो पंजाब एकता पार्टी के प्रधान सुखपाल सिंह खैरा ते आम आदमी पार्टी की तलवंडी साबो तो विधायिका प्रोफैसर बलजिंदर कौर दे नाल होवेगा। अकाली दल के वास्ते ये दोवें सीटां खासी अहमियत रखदियां ने। सुखबीर सिंह बादल लंबे समय बाद कौमी सियासत दे विच कदम रखण जा रहे हैं। सुखबीर बादल के मुकाबले हरसिमरत बादल का संसदी हलका वड्डे उम्मीदवारां नाल भरपूर है। पंजाब दीआं 13 लोक सभा सीटां ते आखिरी यानी कि 7वें गेड़ मौके 19 मई नूं वोटां पैणीਆਂ ने ते पूरे भारत दे नतीजे 23 मई नूं आउणे ने। इस मुतलक सारा कुछ जानते हैं। इस खबर के उत्ते टिप्पणी करदे दोस्तों, पहली गल तो असीं कहांगे, जदों अज सनी देओल नूं टिकट का ऐलान किया गया तो उन्होंने एक बड़ा वड्डा बयान दिता। उन्होंने कहा जी कि मैं बहुत वड्डा चमत्कार करके दिखावांगा। मेरे पिता धर्मिंदर अटल जी दे नाल रहे आ, उन्होंने अटल जी नूं मजबूती प्रदान की ते मैं इस वक्त मोदी जी दे नाल आ। मैं मोदी जी दे नाल थंम बन के खड़िया, मैं खेतर दा काम करांगा। पर हुण गल इत्थे ये उठदी है भी की सुनील जाखड़ जिहड़े कि पिछली वार जिमनी चोण दे विच जदों विनोद खन्ना की मौत हो गई सी, 2 ਲੱਖ तो वध वोटां दे फर्क दे नाल जिते सी, ऐतकी वो अपनी जित नूं बरकरार रख सकणगे जां फिर गुरदासपुर खेतर दे लोक आ जिहड़े वो सनी देओल दे फिल्मां दे डायलॉगां दे उत्ते डुੱਲ जाणगे। वो इन्हां डायलॉगां दे करके, संवादां दे करके, फिल्मां दे प्रभाव दे करके वोटां पा जाणगे। हुण सनी देओल दे लई भी ये एक बहुत वड्डी इज्जत का सवाल बनने वाली गल है, क्योंकि पहली बार उन्होंने किसी राजनीतिक पार्टी दे विच दाखला लिया तो पहली बार ही उन्होंने चोण लड़नी है तो पहली बार ही पंजाब तो मौका मिलिया तो जेकर ऐतकी जित नहीं मिलती तो ये उन्होंने वास्ते भी नमोशी वाली गल होनी है। आप जानते हैं कि धर्मिंदर जिहड़े कि सनी देओल के पिता ने, उन्होंने वालों किसी वेले बीकानेर तो चोण लड़ी गई सी, वो जित गए सी, वो भी भाजपा की टिकट के उत्ते जितू बड़े सीगे। इस करके पूरा टब्बर आ जिहड़ा भाजपा दे नाल घट जा वध जुड़िया होया। हुण जदों सनी देओल भी मैदान दे विच है तो भाजपा ने इस करके इन्हां नूं मैदान दे विच लिआंदा क्योंकि इन्हां दा पिछोकड़ पंजाब दे नाल संबंधित है। आप जानते हैं कि धर्मिंदर का पेका जिहड़ा वो पंजाब दे विच है। इस करके सनी देओल की जिहड़ी वरतों की गई है, सनी देओल नूं मैदान दे विच लिआंदा गया। सुनील जाखड़ होरां ने यह गल कही है कि ये हुण मौका दसेगा कि बाहरी बंदे नूं किन्ना क कबूल किया जाता है, क्योंकि हुण तक तो फिरोजपुर फाजिलका खेतर दे नाल संबंधित होने करके सुनील जाखड़ नूं भी बाहरी ही कहा जाता सी। पर उन्होंने इत्थे आके अपनी कोठी भी ले ली सी, इन्हां ने जिमनी चोण भी जित लई सी। पर गल कुल मिला के ये है कि मुकाबला हुण तिखा हो जाना। भाजपा के वल्लों एक बहुत वड्डा पत्ता खेडिया गया। हालांकि विनोद खन्ना के टब्बर के जीआं दे वल्लों ये गल कही गई सी भी टिकट सानू मिलनी चाहिए आ, हमदर्दी के आधार के उत्ते लोगों ने वोटां भी पा देणीआं। कविता खन्ना के वल्लों दावेदारी भी पेश की गई सी, पर भाजपा नूं उन्हां दे उत्ते यकीन नहीं सी। इस करके वड्डा चेहरा मैदान दे विच लिआंदा गया। प्रभाव हुण की सिरजा जाना, सनी देओल किवें हलके दीआं मुश्किलां समझणगे, की लोग बिना मुश्किलां समझे तो वोट पा देणगे, क्योंकि अतीत तां यही कुछ बोलदा है भी जिहड़े भी बॉलीवुड के कलाकार वख-वख थावां तो अज तक उम्मीदवार बने आ, वो जितण तो बाद भी नहीं आए तो हारन तो बाद तो उन्होंने उस खेतर दे विच आउणा ही काहदा। इस करके गल खत्म हो जाती है। लोगों के वोटरां के पिड़ पल्ले सिर्फ तो सिर्फ डायलॉग रह जाते हैं, जां गाने रह जाते हैं, जां उरलियां परलियां बहुत वड्डियां गल्लां रह जांदियां। उस तरीके दे नाल जेकर असीं विजय सांपला की नाराज़गी की गल करिए, विजय सांपला ने जदों अपने ट्विटर खाते के उत्ते अपना इजहार किया, वलवले साझे कीते आ,
ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੌਕੀਦਾਰ ਸ਼ਬਦ ਜੇਕਰ ਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਆ, ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਦੀ ਕਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਤੜਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਤੇ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਵੀ ਇਸੇ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਕਰਕੇ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਵੀ ਨਸੀਬ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣ ਗਏ। ਪਰ ਐਤਕੀ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ 'ਚ ਵੱਟੇ ਪਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਵਕਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਂਦੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਨਿੱਜੀ ਵਾਰ ਬੇਹੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਨੀਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 17 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਸੀਡੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਦੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਲੰਗਾਹ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫਿਰਕੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਦਿਖਾਈ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਪਲਟਿਆ। ਉਦੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਨੂੰ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਮਿਲੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾ ਲਏ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਭਰਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਹੋਰੀ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਲੰਗਾਹ ਹੋਰੀ ਫੇਰ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਊਰਜਾ ਭਰ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਉਣ ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਐਤਕੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਟੌੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲਏ, ਹੋਰ ਵੀ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਕਈ ਲੋਕ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਪੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਹੋਰੀ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਹਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਰੁਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਹੋਊਗੀ? ਇਹ ਵਕਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਖਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੰਗਾਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟ ਗਏ ਨੇ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਗਾਹ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਲੰਗਾਹ ਭਾਵੇਂ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕਿਆ ਬੰਦਾ ਪੰਥਕ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੰਗਾਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੰਗਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਲੰਗਾਹ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੰਗਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਹਰ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਗੇ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਨੇ ਲੰਘੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਖੱਟੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਕਰੀ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਦ ਝੁਕਿਆ, ਰੁਕਿਆ, ਘਟਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਥਾਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ।
ਉਹ ਆਪ ਮੁਹਾਰੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਦੇ ਚਰਚਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਸੀਡੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋੜ ਆਇਆ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਬਰੀ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਰਫਾ ਦਫਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਹੋਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਾਪਸੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਸਵੰਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਤੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਕੁਝ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦੀਆਂ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਜਿਹਾ ਤਾੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਵੀ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਵਿੱਖ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਸੂਤਾ ਫਸਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸਹਿੰਦੇ ਸਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੁਣ ਸਹਿੰਦੇ ਸਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਣੂ? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅੱਜ ਗ੍ਰਾਫ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਲੰਗਾਹ ਹੋਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲੰਗਾਹ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਕਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਜਾਪਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖੀਆਂ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੌਖੀਆਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰ ਕਸੂਤੇ ਜਦੋਂ ਫਸਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਆਮ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਕ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਤੋਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਾਸਿਓਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ ਪਰ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚੌਪਰ ਹੈ, ਉਹ ਖਰਾਬ ਸੀ ਜਾਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਗੜਬੜੀ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਉੱਡਣ ਖਟੋਲੇ ਦੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਆਪੇ ਹੀ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਓ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰੀ ਹੋਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਕਾਫੀ ਪਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਵਾਪਸ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੌਪਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਲੀਡਰ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੋਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਬੁਲੰਦ ਹੌਸਲਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਰਕਰ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਔਜਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਐਤਕੀ ਔਜਲਾ ਹੋਰੀ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਤੋਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਪੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਨੰਦਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਭਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੇ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਚਾਰਜ ਆਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਜੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਆਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਬੇਰੰਗ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਘਰ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਵਰਕਰ ਤਾਂ ਆਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜ ਵੀ ਪਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਫਸ ਗਏ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਨੂੰ ਆਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੜਕੀ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਡਣ ਖਟੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਆ, ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੀ ਆਮ ਛੋਟੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਖਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਚੌਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਰੀਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 2.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇ,
ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਆਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਰਚ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਆਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤੋਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਮਨਾਏ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਪਦਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਹੋਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਭਾਲਦੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ KP ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਨਾਲ ਤੋਰ ਲਿਆ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ KP ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਤੋਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰੀ ਨਾਲ ਭਿੜ ਪਏ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੂਗੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨਵਾਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸੰਤੋਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣਗੇ? ਕੀ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ? ਜਾਂ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਸ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ? ਬਾਕੀ ਵਕਤ ਦੱਸੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਬੂਰ ਲੱਗਦਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਨ, ਪਰ ਜੋ ਵਕਤ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਇਹ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਖਬਰ ਦੀ ਖਬਰ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ TV, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।